હેલો ગુજરાત મિત્રો, તો સ્વાગત છે ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં ને આપણે આવી ગયા છીએ અમદાવાદમાં અને અમદાવાદ સાયન્સ સિટીની અંદર અહીંયા માછલાઓ જોવા માટે। તો અહીંયા અમારે જે સ્કૂલમાંથી જે બસ આવવાની હતી તે બસ લઈને અમે બધા અમારા ધોરણ 11ના ઓલ ફ્રેન્ડો અમે આવી ગયા છીએ અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો ભાઈ રંગબેરંગી માછલા અહીંયા જોવા મળે છે અને અમદાવાદમાં તમારે જો આવવું હોય તો અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં આવજો, એકવાર જરૂર મુલાકાત લેજો ભાઈ, જોરદાર છે જોવાનું અને અમને તો ખૂબ જ સરસ લાગ્યું। तो अँ तब जी सको तो आ कलर अलग कलर माछला है और आगे तमने बताशू कि बीजा अलग कलर माछला है। तो वो बताओ तमने आगे नहीं, पहला तमें जो वीडियो में आवे छो पहली बार तो वीडियो ने एक लाइक कर दो और चैनल ने फटाफट सब्सक्राइब कर नाखो, कारण कि आप नवा नवा वीडियो लाता रहीशू। तो मित्रों अँ तब जी सको तो माछला घना बधा रंगना होय छे और ऊपर तमे जोया कि बे मोटा मोटा माछला है जे अँ एक रह्यु, एक सामे बे जाई रह्या छे तो बहु मोटा माछला है और भाई बहु गजबना माछला है और बे सौथी मोटा माछला हता। और तमे जोयुं तो अहींया पण एवा ज माछला है, एक केसरी रंगनुं छे अने एक व्हाइट रंगनुं अने नीचे फोग जेवुं कंईक मेलकेलुं छे। जे तमे सायन्स सिटी में आवशो तो तमने खबर पड़ी ज जशे कि माछला भाई गजबना होय छे अने तेमना माटे पाणी होवुं जोईए, पाणीमां ज माछला रहे छे। અને આ આપણી બીજી ક્વોલિટીના માછલા છે જે તમે જોઈ શકો છો અને આ માછલા છે ને એ પાણીમાં તરે તો ખરા, પરંતુ આની સાઈઝ થોડી નાની હોય છે અને તે રંગે રૂપાળા લાગતા હોય છે। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આના પર ફૂગ કંઈક એવું કંઈક મૂકેલું છે અને આ આમ તેમ તળફડિયા નથી મારતા હોતા, પરંતુ આ ફટાફટ વળી જાય છે, જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। અને આ માછલું તો ફટાફટ વળી જાય છે, आम पूंछड़ी तेनी जबर हलावे छे। ओके तो मित्रों विडियो केवो लागे छे ते पण कमेंट में जणावता रहेजो, कारण के आपणे आवा नवा नवा विडियो लावता रहीए छीए। अने आ माछलुं कोई ऊँगी गयुं छे के शुं, चलो फूल जणावो तमने बीजो विडियो। तो अहींया घणा बधा माछला छे अने उपर फूग छे ने नीचे पाणी छे, ते पाणीमां माछला तरता होय छे अने अहींया नीचे तो जंगल जेवुं छे कंईक, तमे जोई शको छो। तो मित्रों विडियो केवो लागे छे अने मित्रों माछला अहींया तो पट्टावाळा माछला है, जेम के ब्लेक कलर और व्हाइट कलर बंने रंगना माछला है और बीजा पण माछला है और केसरी कलर और व्हाइट कलर बे कलरना माछला है। और अहींया पोखर जेवुं कंईक छे, परंतु पोखर नथी, माछलाओनी रहेवानी जग्या ज होय छे अने माछला आवामां ज रहेता होय छे, जे तमे जोई शको छो। तो मित्रों अहींया नाना नाना माछला पण छे अने अहींया आ कंईक झाड़वा जेवुं छे अने आना अंदर ओ भाई पेलू माछलू तो लपाई गयु है, जाने चदणगो लपाई गई हो अने पाटला गो पण पाटला गो जेवुं माछलू है। मित्र तमे जोई शको छो, पाटला गो तमे जोयेली छे, तमने खबर हशे कि पाटला गो जेवुं माछलू लपाई गयेलुं छे अने एक नहीं पण घणा बधा माछला अहींया लपायेला जोवा मळे छे अने आनी अंदर पाणी छे। मित्रों ते पाणी तो तमने देखातुं नहीं, परंतु अहींया तमे हलतुं हशे तो तमे जोई शको छो। अने आ पण पाणी ज छे अने पाणीमां तमे उंदरा तो नाना नाना जोया छे, परंतु आ तो सौथी मोटा उंदीरा है, जे तमे विडियो में जोई शको छो। जे काळा कलरना धोळा कलरना जे तमे जोवा मळे छे ते उंदर छे अने आवा उंदर तो तमे क्यांय जोया ज नहीं होय अने अमदावाद सायन्स सिटी में उंदर जोवा मळे छे। तो मित्रों एकवार जरूर मुलाकात लेजो। अने एक उंदर तो ल्यो रह्यो, जे पेलो काळा कलरनो देखाय छे ते पण उंदर छे, पण ते अंदर छे, पाणीमां नथी, ते पाळ उपर छे। अने अहींया आपणी नजीक पण एक उंदर छे, जे तमे जोई शको छो अने आ रह्यो उंदर। तो मित्रों आ उंदर तमे जोई शको छो तो केवो रूपाळो लागे छे अने भाई आ उंदर बटका भरी शके छे अने पेलो उंदर आवे तो तमे जोई शको छो, गजबनो उंदर छे अने आ पण केटलो मोटो बधो उंदर छे। आ उंदरने जो मन्याळा पण बाळी जतो, मन्याळा पण नाही जाय, कारण के आ मन्याळाने एवुं ज लागे कि आ कंईक अलग भागनुं जाने प्राणी छे। अने तमने तो खबर छे कि उंदर घणा बधा मोटा होय छे अने आ अमदावाद सायन्स सिटी में ज आ उंदर जोवा मळे छे। बाकी बीजी जग्याए पण जोवा मळता हशे, पण जेने जोयुं छे एने ज खबर हशे। बाकी आ उंदर तो अत्यारे सायन्स सिटी में जोवा मळे छे अने सायन्स सिटी खूब अलग प्रकारनी छे, जेम के अंतर कलाकृतिओ अने अनेक जात जातना बगला प्राणीओ पक्षीओ घणुं बधुं जोवालायक छे, जे तमे विडियो में आगळ बतावीशुं। परंतु एनी पहेला जो तमे आવો છો चेनल पर पहली बार तो चेनल ने फटाफट सब्सक्राइब करी नाखो, कारण के आपणे आवा नवा नवा विडियो लावता ज होईए छीए। अने अहींया तमे जोई शको छो उंदर फटाफट तरता होय छे, पाणीमां तरता उंदर छे। अने अहींया आपणे एक बीजी माछली जोवा आवी गया छीए अने आ माछली
મૂછાળ માછલી કહેવાય, કારણ કે આ માછલીના આગળ મૂછ જેવું કંઈ ખવાય છે. એના લીધે આ માછલીને આપણે મૂછાળ માછલી કહે છે. ને પેલું માછલું તો જાણે હોઈ જતું હોય એવું લાગે છે મને તો. અને આમાં પણ ઘણી બધી માછલીઓ છે, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. અને પેલું માછલું ફરી આવી ગયું અને નજીક આવી ગયું એટલે તમને બતાવું. અને મિત્રો, આ માછલું કેવું લાગે છે નજીકથી તમે પહેલી વાર જોયું છે. આમ તો જોયેલું જ હશે, પરંતુ તમને ખબર નહીં હોય, કારણ કે આપણે નવા વિડીયો આવતા નથી. ને આજે પહેલી વાર આપણે સાયન્સ સિટીમાં ગયા હતા ત્યારે આપણે વિડીયો બનાવ્યો હતો, ત્યારે તમને ખબર પડી ગઈ. તો મિત્રો, અહીંયા ઘણા બધા માછલા છે, એવા મોટા મોટા અને નાના પણ છે. મિત્રો, આ માછલાઓની સાઈઝ પણ લગભગ 1 થી 1.5 ફૂટ સુધીની હોય છે. અને તમે જોઈ શકો છો તો આ માછલાઓની મૂછ જેવું કંઈક છે. તો મિત્રો, આ માછલા પછીના આપણે માછલા જોઈએ. તો પછીના માછલા, જેમ કે તેની સાઈઝ તો ઘણી નાની હોય છે, પરંતુ તે રંગે રૂપાળા હોય છે. તે તમે જોઈ શકો છો. અને આ માછલાની સાઈઝ લગભગ અડધા ફૂટ જેટલી હોય છે. અને માછલાઓ પાણીમાં તો રહે જ છે. અને આ બીજા પ્રકારના માછલા છે, જે વ્હાઇટ કલરના હોય છે અને બ્લેક કલરના હોય છે. અને આ એક અંડાકાર આવે ને, જે કાચનું રૂમ, એ અંડાકાર રૂમમાંથી મેં આ વિડીયો લીધેલો છે. અને એના વચ્ચે કંઈક થાંભલા જેવું છે ને એમને વચ્ચે જગ્યાઓમાં બેકગ્રાઉન્ડ સારું રાખવામાં આવે છે, કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડથી તેમને એવું લાગે કે આપણે પાણીમાં જંગલ જેવું જ છે ને એવું લાગે છે. ને આ માછલું તો મોટું કેમ કરે છે એ તમે જોઈ શકો છો. માછલું કંઈક આ જ રીતે કરતું હોય છે. મેં અગાઉ પણ સાંભળેલું છે. અને આ માછલીની સાઈઝ લગભગ અડધા ફૂટથી પોણા ફૂટ જેટલી હોય છે. અને મિત્રો, આના પછીના માછલાની વાત કરીએ તો મિત્રો, આ માછલા ગુલાબી કલરના છે. અને આના બાજુમાં કંઈક માછલા જેવું જ લાગતું હોય છે. અને આ નીચે પણ અલગ કલરના માછલા છે, અલગ ટાઈપના ઉપર પણ અલગ માછલા છે. આ જે પાછળ પ્લેટ છે તેમાં ઘણા બધા માછલા છે. એક કલરનું માછલું છે જે ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે, એટલે કે ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ અને સારું લાગે છે. જો તમે નજીકથી માછલો આવતા હોવ તો કંઈક આ પ્રકારના દેખાશે. નજીકથી તો નજીક માછલો આવતું જ નથી. ખુદી જેવા લાગતા હોય છે, જેમ કે પરી જેવું લાગે છે. જેમ કે પપ્પાની પરી એવું તો ના કહી શકીએ, કારણ કે માછલાની વાત છે. માછલામાં ક્યાં પરી આવવાની. માછલું કેવું લાગે છે તે કમેન્ટમાં જણાવજો. સારું લાગતું હોય તો લાઈક કરી દીધું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધું. અને આ માછલું મને તો ખૂબ જ ગમ્યું. અને આગળ પણ એક માછલું છે જે રાણી પરી તરીકે આપણે કહી શકીએ. અને મિત્રો, આગળનું માછલું જોઈએ તો અહીંયા એક ગુલાબી કલરનું માછલું છે અને થોડું વ્હાઈટ પણ છે, કેસરી કલરનું છે. અને મિત્રો, આમાંથી તમને કયું માછલું ગમ્યું, એમ કે તમને કઈ પ્લેટ સારી ગમી એ કમેન્ટમાં જણાવતા રહેજો, કારણ કે આપણે આવા નવા વિડીયો બનાવતા રહીશું. તો મિત્રો, આના પછીનું પણ આપણે એક ટોપિક પર જ વાત કરવાની છે. અત્યારે તો ખાલી માછલાઓની જ વાત કરીશું. અને આના પછી આપણે સાયન્સ સિટીમાં કઈ વસ્તુ આવેલી છે તેના વિશે પણ વાત કરીશું. પરંતુ આજનો દિવસ માછલા માટે જ થવાનું છે. અને આ કથ્થઈ કલરના માછલા આવી ગયા. અને એના પાછળ પણ બેકગ્રાઉન્ડ સારું રાખવામાં આવે છે, કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડના લીધે માછલાઓને એવું લાગતું હોય છે. મિત્રો, આના પછી માછલાની વાત કરીએ તો આ એક અલગ પ્રકારનું માછલું છે, જે વિમાન જેવું જ લાગતું હોય છે. અને પાછળથી જોઈએ તો તેનો પટ્ટો પાછળ લાગતો હોય છે. અને વચ્ચેથી તેનો સફેદ રંગ હોય છે. અને આ વિમાન જેવું લાગતું હોય છે, જે મેં આગળ સાંભળ્યું. અને અહીંયા ઉપરથી મેં જોવાની કોશિશ કરી, પરંતુ ઉપર તો માછલું નહોતું. અને નીચે તો તમે જોઈ શકો છો કે આગળ તમે વિડીયોમાં બતાવ્યું. અને આ વિમાન જેવા જ માછલા છે. અને આવા આપણે નવા માછલા જોઈએ છીએ અને તમને બતાવીએ છીએ. તો વિડીયોને ફટાફટ એક લાઈક કરી દેજો, કારણ કે એમને પણ વિડીયો બનાવવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલી પડી છે. અને અહીંયા મોટા માછલા જોવા મળે છે. અને તમે એકવાર જરૂર મુલાકાત લેજો, તમને પણ ખબર પડશે કે સાયન્સ સિટીમાં ગજબનું છે. અને અહીંયા મોટા માછલા છે. અને આવા માછલા દરિયામાં પણ જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ તે ઘણા વિશાળ માછલા હોય છે, કારણ કે તેની સાવધાની આપણે રાખવી જોઈએ. અને અહીંયા આ માછલા કાચમાં પૂરેલા હોય છે, જેના લીધે આપણને શાંતિથી આપણે તેનો ફોટોગ્રાફી કરી શકીએ છીએ. અને આ માછલાની પૂંછડી પણ એવી જ છે. અને અહીંયા નાના માછલા આવી ગયા.
અને આ માછલા તો ઉડતા પતંગિયા જેવા લાગતા હોય છે, જેમ કે તમે ઉડતું પતંગિયું જોઈ જશે. અને આ માછલા ગુલાબી કલરના અને કેસરી કલરના હોય છે અને અમુક માછલા તો કાળા કલરના પણ હોય છે, જે તમે જોઈ શકો છો. અને આ માછલું તો પીળા કલરનું છે. માછલું એક જ પીળા કલરનું છે, ઘણા બધા છે. એ માછલું લગભગ એક જ છે, બીજા હશે પરંતુ કંઈક લપાઈ ગયા છે. જેમ કે આગળ તમે જોયું કે એક માછલું કેવું લપાઈ ગયું હતું, તે આ માછલા પણ લપાઈ ગયા છે. અને આ કાળું માછલું જાય તમે જોઈ શકો છો. તો માછલાનો મેં સેટથી વિડીયો બનાવ્યો તો તમે જોઈ શકો છો, પરંતુ સેટે તો મજા ના આવે. અને નજીકથી તમે જોઈ શકો છો માછલું એકલું જ પીળા કલરનું છે અને સેટેથી લાલ માછલા પણ દેખાય છે. લાલ તો નથી પરંતુ કેસરી કલરના માછલા છે, પરંતુ આપણે સેટેથી જોવામાં એવું લાગે છે કે લાલ માછલા છે. અને આના પછીના માછલાની વાત કરીએ તો આના પછીના માછલા જે જાંબલી કલરના છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ માછલા અંગે રૂપાળા. મિત્રો, આ જાંબલી કલરનું માછલું તમને કેવું લાગ્યું તે કમેન્ટમાં તમને જણાવજો. અને આપણે આવા નવા માછલાઓનો વિડીયો પણ લાવતા રહીશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ સાપ જેવા માછલા આવી ગયા છે અને ઉપર પાણી જ છે, અંદર પણ પાણી જ છે, પરંતુ મને નહોતું લાગતું કે અંદર પાણી હોય. અને આ માછલો આવી ગયો છે મોટો બધો, અને તેની નીચે એક અલગ ટાઈપના માછલા છે. અને પેલું માછલું તો કેવું લપાઈ ગયું છે તો તમે જોઈ શકો છો. એ પણ જે માછલું મેં આગળ બતાવ્યું એવું જ માછલું છે, જેમ કે મૂછળ માછલું. અને અહીંયા એક વ્હાઈટ કલરનું અને આ શું છે, કાચબો છે કે શું? કાચબો નથી મિત્રો, આ માછલું જ છે, પરંતુ આ અલગ ટાઈપનું માછલું આવે છે. અને આ માછલા સાયન્સ સિટીમાં જોવા મળે છે અને દરિયામાં પણ હોય છે, પરંતુ દરિયામાં આપણે જતા નથી હોતા એટલે આપણને ના ખબર હોય. અને એક હું તમને આગળ બતાવ્યું કે અંડાકાર જે સમઘન કાચ આવતો હોય છે, કાચના અંદર આમાં માછલો હોય છે અને માછલાઓ કંઈક આ રીતે જોવા મળતા હોય છે. અને આ માછલો આવી ગયો મોટો બધો, અને તેનું મોટું પણ તમે જુઓ. અને આની પૂંછડી પણ ઘણી અટ્રેક્ટિવ લાગતી હોય છે. અને આ માછલો છે કે શું, ઘણો વિશાળ માછલો છે મિત્રો. તો મિત્રો, આવા માછલાથી આપણે સાવધાની રાખવી જોઈએ, કારણ કે આ માછલા આપણને પણ ફેંકી દે છે. અને આ મિત્રો, તમને એક વાત કહેવાનું તો ભૂલી જ ગયો કે હજી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને મિત્રો, આ જગ્યા પર તમે ઘૂમવા આવજો, ફરવા આવજો મિત્રો, મજા આવી જશે. અને મિત્રો, અહીંયા મગર ટાઈપના માછલા જોવા મળે છે, જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જાણે તો મગર હોય. મગર નથી મિત્રો, આ માછલા જ છે, પરંતુ આ માછલાની કંઈક સાઈઝ આ રીતે હોય છે. અને આ મિત્રો, આ માછલાની સાઈઝની વાત કરીએ તો લગભગ 1 થી 1.5 મીટરની સાઈઝ વચ્ચેના હોય છે માછલા. અને વિડીયોમાં જ ખાલી આવા લાગે છે, કારણ કે તમે રિયલ જોશો તો તમને એવું જ લાગશે કે આ માછલા તો ઉલાળી મેલ છે, એટલે કે ફેંકી દેશે તમને. પરંતુ મિત્રો, આ માછલા અંદર એવા લાગે છે અને બહાર આવા લાગે છે. તો મિત્રો, આ મગર જેવા માછલા છે ને લીલા કલરનું છે, જેના લીધે તમને મગર જેવા લાગતા હોય છે, પરંતુ મિત્રો આ મગર નથી, માછલા જ છે. અને મિત્રો, અહીં નીચે જોઈ શકો છો તો મિત્રો, આ એક બીજું માછલું આવી ગયું છે. અને આમાં માછલાઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે અને નાના છે, દેખાતા નથી હોતા. અને અહીંયા એક ગુલાબી કલરના માછલા જોવા મળે છે. અને અહીંયા અંદર લીલું કંઈક છે, લીલા અંદર બેકગ્રાઉન્ડમાં જે નકલી આવતું હોય ને, જે નકલી વનસ્પતિ, તેવી વનસ્પતિ અંદર મૂકવામાં આવે છે, જેના લીધે માછલાઓને પણ મજા આવે રહેવાની. અને અહીંયા નાના ઘણા બધા માછલા છે, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને આ માછલા એકબીજાને મદદ કરતા હોય છે ઘણી બધી. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો આ એક અલગ પ્રકારના માછલાઓની સંખ્યા છે, જેમાં પણ ઘણા બધા માછલા છે અને અમુક મોટી સાઈઝના પણ માછલા છે. અને અહીંયા કાળા કલરના છે આ તો માછલા, અને એની પૂંછડી જબર હલતી હોય છે, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. તો મિત્રો, આ પણ કેવું માછલું છે, આ તમને આગળ એક બતાવું મોટું માછલું, તેવી જ માછલીઓ છે. અને આ માછલા છે કે શું, બહુ મોટા છે. અને 2 માછલા છે, એક પટ્ટાળા છે અને એક કાળા કલરનો છે માછલો. અને અહીંયા બીજી બધી તો નાની માછલીઓ જ છે. એમનો મોટાનો કલર ગુલાબી કલરનો હોય છે અને વચ્ચેનો જે ભાગ છે તે વ્હાઈટ કલરનો હોય છે. અને પાછું બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ તેમનો ગુલાબી કલરનો જ હોય છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો આ પણ એક કાંડમાં હોય તેવું જ માછલીઓ લાગતી હોય છે. અને મિત્રો, આ માછલીઓ વધારે પડતી લાગતી હોય છે, કારણ કે આમાં ઘણા બધા બચ્ચા જન્મેલા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે આમાં વધારે માછલીઓ જોવા મળે છે. નાના બચ્ચા સુધી પણ વધારે લાગે છે અને આમાં પથ્થરોનું વધારે સંખ્યા છે. અને મિત્રો, આ પણ એક પોકર જેવું જ કંઈક છે, પોકર તો ના કહી શકીએ, પરંતુ આમાં જાંબલી કલરની લાઇટ લગાવેલી છે, તેના લીધે તમને દેખાતું નહીં હોય. અને મિત્રો, આને આપણે બને તેટલી ચોખ્ખી કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો અહીંયા વ્હાઈટ કલરની માછલીઓ તમે જોઈ શકો છો. અને અંદર પણ ફૂલ ગજરો કહી શકીએ. અને મિત્રો, આમાં
મિત્રો વિડીયો કેવો લાગે છે તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો। અને મિત્રો આમાં આપણે નવા વિડીયો લાવતા રહીશું। અને મિત્રો સાયન્સ સિટીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા લાયક છે જેનો મેં વિડીયો બનાવેલો છે, પરંતુ આપણે આ વિડીયોમાં બસ માછલાઓની જ વાત કરવાના હતા। તો મિત્રો આ વિડીયોમાં બસ માછલાઓની વાત પૂરી થઈ ગઈ। અને મિત્રો આ પણ માછલા આવા અલગ અલગ ટાઈપના માછલા હોય છે જેમ કે તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આજનો વિડીયો બસ આટલો જ હતો। અને તમે ચેનલ પર આવે છો પહેલી વાર તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને વિડીયોને લાઈક કરી દો। અને મિત્રો આ માછલું તો રોકેટ જેવું લાગે છે અને પંખી જેવું લાગે છે, જેમ કે પંખી ઉડતું હોય એવું લાગે છે, જે તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આ વિડીયો બસ આટલો હતો। મળીએ આગળના નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય બાય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો મળીએ આગળના એક નવા વિડીયો।